नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले बलराम दासंक जगमोहन रामायण और वाल्मीकि रामायण भितरे थिबा विभेदता बा मौलिकता और स्वातंत्र अनेक एपरी प्रसंग अछि जेपरी मिथिला नारी मानंकर विभ्रम वर्णना ए प्रसंग वाल्मीकि रामायण रे नाही। आलोचक माने कहती जे यह भागवत पुराण किंबा उदात्त राघव ग्रंथरु ग्रहण करी उपस्थापन करिसंती बा जोड़ीछंती जगमोहन रामायण रे। तेबे आमे धनुभंग प्रसंग संपर्क रे आलोचना करिबा वाल्मीकि रामायण रे जहा उल्लेख करा जायछि। क्रम अनुसारे ताहा हेउछि एई परी विश्वामित्रंकर श्रीरामंकु धनु देखाइबा पई जनकंकु अनुरोध। 2 रे जनकंकर आज्ञा रे 5000 व्यक्ति 8 चक्र युक्त मंजूषाकु पछरु ठेली ठेली सभा स्थान को आनिबा। 3 रे जनकंकर धनु महिमा कथन, जनकंकर पूर्वज तथा धनुभंगरे असफल नरपतिंक एहाकु सम्मान प्रदर्शन, समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व पराक्रमशाली यक्ष किन्नर महानाग प्रभृतिंकर धनुभंगरे अक्षमता। 4 राजकुमारंकु अनुरोध करिबा पई जनकंकर विश्वामित्रंकु अनुरोध। 5 विश्वामित्रंकर अनुरोध क्रमे श्रीरामंकर धनुभंग। 6 धनुभंगर भीषण शब्द सुनी जनक विश्वामित्र राम और लक्ष्मण व्यतीत सभा स्थित राजा मानंकर मूर्छित अवस्था। 7 जनकंकर आनंद प्रकाश और अयोध्या को मंत्री प्रेरण प्रस्ताव। जगमोहन रामायण रे थिबा धनुभंग प्रसंग होउची एई रकमर। 1 जनकंकु विश्वामित्रंकर धनु देखाइबा को अनुरोध। 2 जनकंकर श्रीरामंकर पराक्रम रे अविश्वास और धनु महिमा वर्णना जहा होउची यह विष्णु तेजरु जात, केवल शिव ए धनु धारण रे समर्थ। ए धनु द्वारा से दक्ष यज्ञ रे देवता मानंकु खंड विखंड करिथिले। जनकंक पूर्वज द्वारा एहार पूजा इत्यादि। 3 धनुर महिमा अनेक, से धन संपद सुख शांति गति मुक्ति दान करे। 4 सीतांक सदृश वर पाई जनकंकर धनु सम्मुखरे प्रार्थना। 5 बाणासुर रावण और इंद्रंकर धनु सम्मुखरे प्रार्थना। 6 विश्वामित्रंकर जनकंकु द्वितीय थर अनुरोध। 7 नगर मंडन। 8 धनुभंग देखिबा पई राजा ऋषि ब्राह्मण नगर नरनारी अप्सरी ब्रह्मा समेत देवाधिदेवगण गंधर्व किन्नरी और विद्याधरंकर आगमन। 9 कनक मंडप उपरे गजदंत खुरायुक्त सुवर्ण पलंक, ता उपरे सीतांकर उपस्थिति, सीतांकर रूप तथा ऐश्वर्यर विस्तृत वर्णना जगमोहन रे रहिछि। 10 विश्वामित्रंक सह राम और लक्ष्मणंकर सभा मंडप रे प्रवेश। 11 जनकंकर प्रवेश और सत्य घोषणा, सीता जन्म प्रसंग वर्णना। 12 जनकंकर प्रथम थर पई धनु जाग कथा वर्णन, परशुरामंकर धनु पूजा प्रसंग। 13 धनु आनिबा पई सत्यानंदंकु अनुरोध, महालक्षणवंत पुरुष मानंक द्वारा धनुर आनयन, गणिका मानंकर विंचना और चामर सेवा, कुसुम वृष्टि और हुड़हुड़ी ध्वनि भितरे धनुर सभा मंडप रे प्रवेश।
14 ନମ୍ବରରେ ଧନୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମନ ବ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶ ଓ ସଖୀମାନଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଛଳରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବନର 49 ଖଣ୍ଡ ହେବା, ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିବ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା। 15ରେ ସଖୀ ମନମାୟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତିର ଅବତାରଣା। 16ରେ ମାଳବ ରାଜା ସୋମକେଶୀର ଧନୁ ଦର୍ଶନରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା। 17ରେ ଜନକଙ୍କର ନିରାଶା ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାନ। 18ରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। 19ରେ ଶ୍ରୀରାମ ନୃସିଂହ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ସଲଜ୍ଜିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ଧନୁ ନିକଟକୁ ଗମନ। 20ରେ ସଭାସ୍ଥିତ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ପରେ ଅଗସ୍ତୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବାମନ, ଧ୍ରୁବ, ଭାଗୀରଥୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରି ରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ। 21ରେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା। 22ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। 23ରେ ସୀତାଙ୍କର ବିଘ୍ନରାଜ ଓ ବିଧାତା ସ୍ତୁତି। 24ରେ ସୀତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଶକୁନର ପ୍ରକାଶ। 25ରେ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରୁ ଧନୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜନକଙ୍କ ଅନୁମତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। 26ରେ ଜନକ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ଜନକଙ୍କର ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା। 27ରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ଜନକଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ। 28ରେ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରୁ ଧନୁ ବାହାର କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧନୁ ଧାରଣ। 19ରେ ଧଇଲାରେ ଧନୁ ଗୋଳ। 30ରେ ହେଠ ମାଥ ହୋଇ ଧନୁ ନ ଧରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ରାମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। 31ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଓ ଦିଗପାଳମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ। 32ରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧନୁଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀର ନଖ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ। 33ରେ ଧନୁ ଆମଞ୍ଚନ କାଳରେ ଜନକଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ। 34ରେ ଧନୁର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧନୁକୁ ଉତ୍ତର। 35ରେ ଧନୁ ଆମଞ୍ଚନ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ରାମଗତ ପ୍ରାଣ। 36ରେ ଧନୁଭଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀର କମ୍ପନ, ଉଲ୍କାପାତ, ଆଦିତ୍ୟର ଭୟ, ଶପଥ ସାଗର ଲହରୀର ସ୍ଥିର ଭାବ ଧାରଣ, ସମୀରର ଧୀର ପ୍ରବାହ, ପରଶୁରାମର ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ, କପିଳାସ କନ୍ଦରରେ ଗୌରୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। 38ରେ ଜନକଙ୍କର ନଗରରେ ଉତ୍ସବ କରାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ। 39ରେ ଜନକଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆନୟନ। 40ରେ ସୀତାଙ୍କର ନବରତ୍ନମାଳା ପ୍ରଦାନ। 41ରେ ଚାରିଚକ୍ଷୁ ଭେଟ। 42ରେ ରାବଣର ଆଗମନ, ରାବଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥୋପକଥନ। 43ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଜନକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। 44ରେ ଜନକଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। 45ରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅସମ୍ମତି। 46ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲେଖ ସହ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଧନୁଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ବଳରାମ ଦାସ କେବଳ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସନ୍ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୂତନତାର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଧନୁଭଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି
ଅଥଚ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସୁନାର ପଲଙ୍କ, ସଖୀମାନେ ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ତାହା ଉପରୁ ଧନୁଭଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ସୀତା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସଖୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ବରଣମାଳା ଦେଲାବେଳେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଉଛି। ବରଣମାଳା ଦେଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଶୁଣି ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ହସୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁମାନେ ଜଳା କବାଟ ଭିତର ଦେଇ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେ ପରିଚିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇ ଧନୁଭଗ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଧନୁଭଙ୍ଗ କଥା କେବଳ କଥାରେ ହିଁ ରହିଛି, ଅଥଚ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଉଦାହରଣକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଓ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏହି ଧନୁଭଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଧନୁକୁ ମଝିରୁ ଧରି ଲୀଳାପୂର୍ବକ ଉଠାଇଲେ ଓ ଅନାୟାସରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚା ସଂଯୋଜିତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଧନୁକୁ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବଳରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହାଠାରୁ କେବଳ ବିସ୍ତୃତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ଯଶ, ପୌରୁଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ କବି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏମିତି: ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଶି, ବାମ ଭୁଜେ ଧନୁ ଧଇଲେ ଆକ୍ରୋଶୀ, ବାହାର କରି ଧନୁ ଘେନି ଅଇଲେ ରଘୁନାଥ, ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜନେ କଦଣ୍ଡ ଅଛି ହସ୍ତ, ଆନନ୍ଦେ ଉଷତ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବନାରୀ, ଧଇଲାରେ ଧନୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଳ କରି, ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମୈତ୍ର ପୁଲକଇ ଶରୀର, ସାଧୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭଇ ତିନିପୁର। ଏସବୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ କଦଣ୍ଡଧାରୀ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। କଦଣ୍ଡ ଧରିଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ, ଗୁଣ ଦେବା କଇ ଯେ ବିଚାରନ୍ତି ରାମମତି। ପୃଥିବୀର ଅନୁରୋଧରେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନ ରଖି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀର ନଖ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି: ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀର ନଖର ଉପରେ ତହିଁ ଧନୁ ହୁଳ ବସାଇଲେ ରଘୁବାରେ, ସରାସନ ମଉଡ଼ି ବାମ କରେ ଧରି, ଗୁଣ ଦେବା କଇ ଯେ ଆଣନ୍ତି ଓଟାରି, ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଯେ ଶୁଭିଲା ଶବଦ, ଥର ଥର ହୋଇ ଯେ କମ୍ପଇ ନବଖଣ୍ଡ, ଗୁଣ ଆସି ରାମ ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଧରି, ଧନୁ ହୁଳ ଉପରେ ନେଇ କରି ଭରି, ଯହୁଁ ସେ ସାୟକେ ଯେ ଓରାଇ ଦେଲେ ଗୁଣ, ଶିର ଲମ୍ବାଇଲେ ସକଳ ରାଜାଗଣ। 12 ବରଷର ତନଏ ଏହା କଲେ, ସବୁରି ମୁଖରେ ଇଏ କାଳି ଲଗାଇଲେ, ଗୁଣ ଦେଇ ଯହୁଁ ଇଏ ଧଇଲେ ସଜ କରି, ସଭାଜନ ମାନ ଆନନ୍ଦ ସବୁ କରି, ଧନୁ ଧରି ରାମ ପୁନ ଟଙ୍କାରନ୍ତି, ଦେଖି ଜନକଙ୍କର ଫିଟିଲା ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଥୁଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ସାୟକେ କରେ ଧରି, ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଧନୁ ଆଣିଲେ ଉଛୁଡ଼ି। ଧନୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀରାମ କାକୁସ୍ଥ ବଚନ ଶୁଣି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ଧନୁକୁ ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବତା ଦଳନ ସମୟରେ ଧନୁର ଯେଉଁ ପୌରୁଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ଦେଇ ପରକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଏମିତି:
येसनेक बचने तबद सरासन गुण धरी राम उछुड़ती गुण दक्षिणे कर्ण जाए अटारिण आणी लाठी परा एक हईला जे पुणी। धनुभग्न काल श्रीरामंकर विक्रम रूप सीतांकु सम्मोहित करिछि। धनुगुण आमंचन करिबा संगे संगे से सीतांकर मन को आकर्षण करि नेइछंती। धनुभंगर शेष पर्यायर वर्णना बलराम दासଙ୍କ भाषारे एहीपरि पुण पुण धनु आनंती उछुड़ी मड मड रामंकु सुभिला चाप धरी आतजात करी उछुड़िले जहु निशत चित्त धनु होइलाक तहु। अति ही आमंचन्ते निर्बल सरासन मड मड शबद जे सुभिला घन घन मध्यरु भाजिला जे बेनिखंड होई पृथ्वी कंपिला जे उल्कापात होई। धनुभंग प्रसंग तुलनात्मक अध्ययन कले बलरामंकु चिन्हिबारे सुविधा हुए। वाल्मीकि रामायण रे धनुभंगर तीनोटी अवस्था वर्णित यथा धनु उत्तोलन गुण आरोपण और धनुभंग। बलराम धनु उत्तोलन परे वृद्धांगुष्ठीर नख उपरे धनु स्थापन करी आउ गोटिए पर्यायर सृष्टि करिसंती। वाल्मीकि रामायण रे ए सबु घटना एकादि क्रम रे घटी जाइछि। बलराम दास ए सबु अवस्था मध्यरे पाठक मानक मनरे उत्कंठा सृष्टि करिवा पई धनुभग्न काल रे हेउथिबा विभिन्न प्रतिक्रियार चित्रण करिसंती। ए सबु तत्व वाल्मीकि रामायण रे नाही। तेबे महानाटक रे लक्ष्मणंकर अनुरोध क्रमे श्रीराम धनु हुलकु पृथ्वी उपरे न रखी निज अंगुष्ठी उपरे रखिछंती। बलराम दास रामायण रे निजे पृथ्वी ए अनुरोध करिछंती बोली उल्लेख करिछंती। हनुमान नाटक रे केवल लक्ष्मणंकर अनुरोध थिबा बेले जगमोहन रामायण रे लक्ष्मण पृथ्वी ओ धनुर अनुरोध रहिछि। धनुभंग कालरे जनकंकर भ्रम दूर हेबा रामंकर विक्रम रूप दर्शन रे सीतांकर रामंक प्रति आकृष्ट हेबा इत्यादि बहु नूतन तथ्यर मूल स्रोत बलरामंकर कल्पना मुखर प्रतिभा धनुभंग पाई राजा ऋषि और देवता मानकर असफल प्रयत्न को बलराम दास विशेष महत्व देई वर्णना करिसंती। वाल्मीकि रामायण अनुजाई स्वयंवर काल रे उपस्थित थिबा बहु राजा धनुभग्न करिबाकु असमर्थ होई मिथिला आक्रमण कले। ए घटनार बहुदिन परे राम धनुभग्न करी सीतांकु विवाह करंती। जगमोहन रामायण रे मध्य प्रथम स्वयंवरर सूचना मिले। एहा परे बहु नरपति ऋषि और देवता विभिन्न समय रे आसी धनु तोड़िबाकु प्रयत्न करिसंती। से मध्यरु कवि यथाक्रमे बाणासुर रावण बाली सहस्रार्जुन सुधर्मा सोमकेशी नर ऋषि इंद्र गणेश कामदेव कार्तिकेयंकर वृत्तांत वर्णना करिसंती। सीता स्वयंवर काल रे रावणंकर दुई थर मिथिला आगमन वर्णित। प्रथम थर बाणासुर सह आसी धनु तोड़िबा बेलकु तार 10 मुखरु रुधिर निर्गत हेइछि और से अपमानित हेई फेरी जाइछि। रामंक धनुभग्नर अव्यवहित परे से द्वितीय थर आसी पुष्पक जानरु धनुभग्न देखी ब्रह्मांक ठारू समस्त संवाद जानी फेरी जाइछि। वाल्मीकिंक रामायण रे रावणर कौनसी उल्लेख नथिले हे प्रसन्न राघवर प्रथम अंकरे एवं पद्म पुराणर पाताल खंड अध्याय 112 और आनंद रामायण अध्याय होची प्रथम तृतीय और 30 रे
ରାବଣ ଓ ବାଣାସୁରର ଆଗମନ କଥା ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗଳାର କୃତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଏବଂ 52 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାବଣ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ସଦୃଶ ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଧନୁ ତଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଧନୁ ତଳିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ମପୁରାଣର ପାତାଳ ଖଣ୍ଡର ଅଧ୍ୟାୟ 111ରୁ 103 ତଥା ରାମକୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ନବରତ୍ନମାଳା ପ୍ରଦାନ ତଥା ଏହି ଅବସରରେ ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ କଥା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜନା। ବରଣମାଳା ପ୍ରଦାନର ଉଲ୍ଲେଖ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ ମିଳେ। କୃତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣ ଓ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସରେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର ବରଣମାଳା ପ୍ରଦାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସୀତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁରାଗ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ କଠୋର ସରାସନକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଯୁଗପତ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୁଏ। ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଖୀମାନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ବର। ସଖୀ ମନମାୟା ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସୀତା ଆନନ୍ଦିତା ହେଲେ। ଧନୁ ଧାରଣ କାଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବୀର ବିକ୍ରମ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସୀତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କର ବାମ ନୟନ ଥରି ଉଠେ। ରାମଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏହା ଶୁଭ ଶକୁନ ଭାବି ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖୀ ମନମାୟା ଆଗରେ ନିଜ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବରଣମାଳା ଦେବାବେଳେ ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହୁଏ। ରାମ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁରାଗ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରେମ ଓ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏହାର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାମାୟଣକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁରାଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁରାଗ କଥା ଅଛି। ସ୍ୱୟଂବର କାଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସଭା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସୀତା ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସଖୀ ଆଗରେ ନିଜର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜନକ ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କଠୋର ଧନୁକୁ ପୁଷ୍ପବତ୍ କୋମଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ରଚିତ କୃତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର କାଳରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସୀତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଇଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତେବେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ରାମାୟଣକାର ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର କୃତ୍ତିବାସ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ ତୁଳସୀ ଏବଂ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ କବି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭୂମି ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସ, କୃତ୍ତିବାସ ଓ ତୁଳସୀ ଦାସ
এই তিনোটি ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କର ମିଥିଳା ପ୍ରବେଶ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତୁଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏହା ନାହିଁ। କୃତ୍ତିବାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ସୀତାଙ୍କ ବର ଆସିଲା ବୋଲି ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଏପରିକି ଅନ୍ଧମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ହାତ ଧରି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କୃତ୍ତିବାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଏମିତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଶୁନିଆ ସବେ ରାଜସଭାଜନ, କହିଲ ସୀତାର ବର ଆସିଲ ଏଖନ, আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন, মিত্র কর ধরি যত এলো অন্ধজন, সবে বলে দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম, মিথিলার সর্বলোক ছাড়ে গৃহ কাম। তুলসী দাস শ্রীরামঙ্কর মিথিলা প্রবেশ কাଳରେ ধন ধান্য পূর্ণ মণিমুক্তা খচিত চতুরঙ্গ বଳ শোভিত মিথিলা নগরর সুন্দর বর্ণনা প্রস্তুত କରିଛନ୍ତି। ନଗରର ସୁନ୍ଦରତା ବର୍ଣ୍ଣନା ସାଧାରଣତଃ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ସେଇଠି ଲାଖି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ତୁଳସୀଦାସ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବନଇନ ବରନତ ନଗର ନିକାଇ, ଜହା ଯାଇ ମନ ତହଇ ଲୋଭାଇ। ରମଣୀୟ ମିଥିଳା ନଗରୀକୁ ଦେଖି ରାମଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ହେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ କାହାରିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ନାହିଁ। ତେବେ ମିଥିଳାପୁରୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଲୋଭ ତୁଳସୀଦାସ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମିଥିଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଥିଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପୁରବାସୀମାନେ ଗୃହର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଦୌଡ଼ିଲା ପରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ରାମଙ୍କର ସହଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାମଙ୍କ ରୂପର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଜଣେ ସଖୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଲା ଯେ ରାମଙ୍କ ରୂପ କୋଟି କାମ ରୂପକୁ ଜିଣିଗଲା। ସୁର ନର ଅସୁର ଓ ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣା ବି ନଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାରି ହାତ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ମୁଣ୍ଡ, ଶିବଙ୍କର ବେଶ ଭୟାନକ ତଥା ସେ ପଞ୍ଚମୁଖ। ଆଉ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଗାର, ଶ୍ୟାମ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ସୁଖଧାମ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ସଭା ହାରିଯିବ। ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଶରୀରଧାରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋହିତ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଖୀ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି କହିଛି, ଏ ଜାନକୀଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବର। ରାଜା ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଦୃଢ଼ପଣ ଛାଡ଼ି ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ଏହାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ମୁନିଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହେବ। ଏହା ହିଁ କରି ସେ ଅବିବେକୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ବିଧାତା ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଏ ବର ମିଳିବ। ହେ ସଖୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୈବ କୃପାରୁ ଏକଥା ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେ ତ ଏହି ବାହାନାରେ କେବେ ହେଲେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ଜଣେ କହିଲା, ଏ ବିବାହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। କେହି କହିଲା, ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଅତି କଠୋର, ଆଉ ଏ ରାଜକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମଳ ଶରୀର ବାଳକ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସଖୀ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ କହିଛି, ଏସବୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ହେ ଏ ଅମିତ ମହିମାଶାଳୀ, ଏହାର ଚରଣ ଧୂଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ
अहल्या शापमुक्त हो पारिला ए निश्चित भावे शिवधनु को भांगी सीता को विवाह करिवे। जो विधाता सीता को सृष्टि करिछि से विधाता तांको पई श्यामल वर्णर बर भी ठीक करिछि। ए कथा सुनी सबु सखी हसी उठिले और कमल स्वरे कहिले सेया हेउ। तेबे बलराम दास सुंदरी युवती मानकर जो चित्रण करिसंती सेमाने रामन को देखिबा पई पागल हो जाइछंती। सेमाने बढ़ी पानी परी अमड़ा मड़ा माड़ी जीवाकू पछेई नांती। श्रीराम राजमार्ग रे प्रवेश कला मात्रे समस्तंक मुखरे गोटिए शब्द साधु साधु साधु। जनक ठारू सुनी आउ जणे दौड़ुची। समस्ते श्रीराम को देखिबा पई बेडी जाइछंती। समस्तंक भितरे युवती कन्या मानकर दुर्दशा अति शोचनीया। राम को देखिबा मोहरे कहार जघन और जौवनरू वस्त्र खसी पड़ुची। कई आखि छटा मारुची तो कई अंग मोड़ी काख देखाउची। कहार मुंड खसा खसी पड़िबारु से बाँ हाथ रे ताकू धरी धाइंची। कहार खसारू बकुल मान खसी भूमि रे लटुची। कहा सीमंतर मुक्ता तुटी मुख उपरे पड़िची। कहार बेंटुला जाली कहार गलार चाप खसी छिंडी पड़ुची। से सबु प्रति कहारी ध्यान नहीं। सुवेश हेउथिबा सखी मानकर दशा आहुरी विचित्र। कई आखिर अंजन को आंगुड़ी आगरे लगाउची तो कई गंध पेड़ी को हाथ रे धरी धाइंची। कई पानपिक को अलता भावी लगाइची तो कई सिंदूर को गंध गुंडी भावी देहरे बळीची। कई सुचातुरी हसी हसी धाइला बेले कहा मुखरे पानपिक रंग ज्योति को मध्य धिक्कार करुची। केही नारी साढ़ीरू अधे पिंधि साढ़ीरू अधे हाथरे धरी द्रुत गति रे चालीची। पवन रे छातीर लुगा उड़ी पलाइलाणी। सेमाने एते बिहल जे बाउलारे राम भावी देढ़सुर को कही कुंडाई पकाइलाणी। कही मलासुर कही ससुरंकु रामर खबर पचारी परे निजर भूल बुझी पारी जीभ कामुड़ी पकाउछंती। एते दुर्दशा रे मध्य मन पुरु नहीं। सेमाने निजर अयोग्यता को धिक्कार करिछंती। कविंक भाषा रे देह जाक किंपा आंभर नाही नयन एहांकु देखिले तो शांति नहे मन। तेबे एठी मने रखिबा जरूरी तुलसीदास कौनसी जगारे एई सीमा को लंघन करिनाहांती जहा बलरामंक वर्णना रे हेइची। कुमारी माने श्रीराम को बर रूपे पाइबार कल्पना कला बेले विवाहिता नारी माने विवाह न होई श्रीराम को निसंकोचरे जे बरण करि नियन्ते एक कथा कल्पना करि नेउछंती। वृद्धा माने निज भाग्य को निंदा करी संतापित हेउछंती। पुरुष मानंको श्रीरामंकर साधु मूर्ति देखा देइची। एपरी मूर्ति देखिबा तो दूरर कथा केबे केउठी सुनी भी नथिले। बालक माने भाविछंती रामंक सह खेलिले बाल मेड़ी खूब सुंदर देखा जानता। वृद्ध मानंकर दृष्टि रे से देवता। साधारण घर नारी माने तांको पछे पछे गोड़ाई थिला बेले सामंत पात्रंकर युवती माने जगती उपरु रामंक शोभा देखी आनंदित हेउछंती। तुलसी और बलराम को तुलना कले सेमानंकर दृष्टिकोण स्पष्ट भाव में बारी हो जाए। तुलसीदास जो युवती नारी मानकर कथबार्ता शुणी शुणाई से झरकार पछपटे रही घर भितर श्रीराम को देखी। श्रीराम संगे दौड़ार सौभाग्य सेमानंकर नहीं। बलराम मध्य सामंत एवं पात्र मानकर नारी मानकर कथा वर्णना कला बेले सेमानंकु जगती ऊपर को नहीं राम को देखाई। जो माने पिंजराबद्ध सेमानंकर मन मध्य संकुचित। स्वाधीनतार आनंद उन्मादना और उद्दामता सेमाने बा पाइबे केउठु। बलराम दास मध्य जो नागरी बा चतुरी मानकर चित्रण करिछंती सेमाने ओडिशार गाँ गहली आनीता। अतिरंजन जे नाही ताहा नुहे किंतु जो माने ओडिशा रे बर आसीबा बेलर दृश्य देखिथिबे सेमाने बलराम दासंक वर्णनार वास्तवता उपलब्धि करि पारिबे। काखरे पिला धरी गुरुजन मानंकु धक्का देई बर देखिबार जो आग्रह ताहा बलराम दासंकर वर्णनारु मिले। आज एतिकी थाउ। परवर्ती समय रे तांकर अन्यान्य प्रसंग आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।